जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज श्रावण मास 24 दिन अगस्त 8 तारीख गुरुवार। आज तिथि नक्षत्र है श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि राति 10टा 16 पर्यंत रहुछि। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र राति 10टा 20 पर्यंत रहुछि। कन्या चंद्र 60 दंड। आज घात चंद्र वृष राशि। आज निषिद्ध खाद्य मूला। राति 10टा 16 पर बिलो बा बेल भोजन निषेध। आज शुभ बेला प्रातरु दिवा 7टा 10 मध्य, पुणी 11टा 12 पर 1टा 8 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा 12टी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज परिवार रे एवं कर्मक्षेत्र रे अटकी रहिथिबा काम त्वरान्वित हेबो। वाणिज्य परिवहन आनुष्ठानिक काम यांत्रिक जिनिस किणाबिका पाई दिनटी भल। पड़ोशी सहकर्मी भाई भौणी सह सुसंपर्क अक्षुण्ण रहिबो। निज व्यवहार्य जिनिस परकु देई अपदस्थ होई पारंती। आजिर दिन आनंद पूर्वक कटिबो। मित्र मानक पछरे धन खर्च होई पारे एवं लाभ मध्य हेबो। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्य गुड़िकरे सफलता मिलिबो। दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लाभर नुआ स्रोत देखा जिवो। अचानक धन लाभ हेबार संभावना अछि। आज आपण परिजन एवं मित्र मानक मध्यरे घेरी रहिबे। व्यापार संबंध रे यात्रा हेबो एवं सेथिरे लाभ मध्य हेबे। व्यवसाय क्षेत्र रे आपनकु लाभ मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। चाकरी रे पदोन्नति मिलिबो। कार्यभार रे आलस्य अनुभव करि पारंती। भागीदारी सहित मतभेद होई पारे। विपरीत लिंग व्यक्ति मानक सहित साक्षात करी आनंददायक रहिबे। मातांकर स्वास्थ्य आपनकु चिंता होई पारे। एथिला मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। आपनकर कार्य आज विलंब होई पारे। शरीर रे फुर्ती एवं मन रे उत्साह रहिबो। चाकरी रे अधिकारी मानकर नकारात्मक व्यवहार रे मन दुखी होई पारे। महत्वपूर्ण कार्य किबा निर्णय आज स्थगित रखिबाकू उपदेश। क्रोध को नियंत्रण रे रखिबे। खर्च बढ़िबा कारणरू आर्थिक असुविधा अनुभव करि पारंती। कुटुंब जन मानक एवं सहकर्मी मानकर सहित मनोमालिन्य होई पारे। आपण मानसिक स्तर रे अणनिश्वासी अनुभव करि पारंती। स्वास्थ्य उपरे ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि। आवश्यक कागज पत्र उपरे अधिक ध्यान देबे। मध्याह्न परे कार्यर प्रारंभ करिबारे सरलता रहिबो। पारिवारिक वातावरण रे सुधार हेबो। धार्मिक कार्यगुड़िक संबंधित प्रसंग उपस्थित हेबो। अधिक खर्च उपरे अंकुश रखिबाकू हेबो। सरकारक द्वारा लाभर समाचार मिलिबो। मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेबो। व्यापारी मानक पई आज दिन शुभ अटे। आर्थिक लाभ प्राप्त करि पारिबे। विदेश रे रहुथिबा मित्र किंबा स्वजन मानकर समाचार आपनकु भाव विह्वल करिवो। शारीरिक एवं मानसिक रूप रे असुविधा होई पारे। एथिला वृष राशि व्यक्ति विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। निजर खर्च उपरे आपनकु नियंत्रण रखिबाकू हेबो। क्रोध एवं जिह्वा उपरे मध्य नियंत्रण रखिबाकू हेबो। जुक्ति एवं विवादरू दूर रे रहिबा भल। मध्याह्न परे आपणकर विचार रे स्थिरता देखा जिवो। कोनोसी रचनात्मक कार्य प्रति आपणकर आकर्षण बढ़ी पारे। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। कार्य रे सफलता मिलिबो। आजिर दिन आपण शारीरिक एवं मानसिक रूप रे भय अनुभव करि पारंती। कोनोसी ना कोनोसी कथारे चिंता आपणको असुविधा रे पकाई पारे। परिजन मानक सहित मनोमालिन्य हेबार आशंका रहिछि। घरे
ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳମିଳାପ ରହିବ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଲଘୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜିର ଦିନ ମଉଜ ମସ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କଟିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବେ। ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ କରିପାରିବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ଘରେ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ଏବଂ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମନୋରଞ୍ଜନର ବାତାବରଣ ବନିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସାଥି ମିଳିବ। ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନିଦ୍ରା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ସମୟରେ ଭୋଜନ ନ ମିଳିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ବିବାହ ଉତ୍ସକମାନଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିରାକରଣ ଆସିବ। ଯାତ୍ରା କରିବେ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଆଦି ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ର ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଏବଂ ରାଗ ଦେଶରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରହିବେ। ରହସ୍ୟମୟୀ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହିବ। ସମ୍ଭବତଃ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଣଅପେକ୍ଷିତ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ମିଳାମିଶା ଆଜି ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବା ନେବାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। ଆଜିର ଦିନ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ତଥା ଆବେଶ ହେବାର କାରଣରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହେଉ ଏହାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନର କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବେ। ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟଣା ନ ହେଉ
ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶାରୀରିକ ଶିଥିଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଟାଳନ୍ତୁ। ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରି ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବେପାରରେ ଅବରୋଧ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଉଗ୍ର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ବନୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆପଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିବ। କ୍ଷୀଣତା ରହିବ। ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦାଗ୍ନି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କାମୁକତା ଆପଣଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗର କାରଣ ନ ବନୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଭାଗୀଦାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ମତଭେଦ ରହିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରିଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷେଧାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଉତ୍ସାହ ତଥା ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିବ। ନିଷେଧାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଚାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ହିତକର ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ, ନହେଲେ ଅନିଷ୍ଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଧନର ସଙ୍କଟ ଅନୁଭବ ହେବ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପ୍ରବାସରେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ବିଚାରରେ ଅଧିକତାର କାରଣରୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ଶିଥିଳତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ରୋଗରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଦିନ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମାଜିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଇଚ୍ଛୁକଙ୍କୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଖିରେ ପୀଡ଼ା କାରଣରୁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହା ସହିତ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ।
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟୀ ଦିନ ଅଟେ। ବୈଭବ ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟୀ ଦିନ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦୂରରେ ରଖିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। କିଛି କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ଲଟେରୀରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଜରୁରୀ ବିଷୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଶାନ୍ତ ରହି ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ପରିବାରରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।